ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ। श्री हरगोबिंदपुर तो विधायक ने कांग्रेस दे ओ भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए ने। बीजेपी च दो कांग्रेस दे विधायक जा रहे ने, सिटिंग एमएलएज शामिल हो रहे ने। कांग्रेस दे लई वड्डा झटका, इसनूं मन सकते हैं। शुक्रिया विनीत पूरी जानकारी के लिए। तां एक वड्डा झटका कांग्रेस दे लई, सिटिंग एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर रहे ने। फतेहजंग बाजवा जिथे जा रहे ने बलविंदर सिंह लाडी भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए ने। कागजी कार्रवाई हो रही है तो थोड़ी ही देर दे विच बीजेपी दे विच शामिल होणगे। कांग्रेस दा पल्ला छड्ड के बीजेपी दा पल्ला फड़दे नजर आउणगे। तो इस वेले दी सब तो वड्डी अपडेट, पंजाब चोणां तो पहला बीजेपी दी मजबूती कह सकते हैं, कांग्रेस दे लई झटका कह सकते हैं। फतेहजंग बाजवा बीजेपी च शामिल हो रहे ने ते बलविंदर सिंह लाडी भी बीजेपी दे विच शामिल हो रहे ने। दो विधायक, दो सिटिंग एमएलए कांग्रेस दे बीजेपी च शामिल हो रहे ने। चोणां तो पहला कांग्रेस दे लई वड्डा झटका। कांग्रेस दे लई वड्डा झटका। अज दे दिन दो सिटिंग एमएलए कांग्रेस दे बीजेपी दे विच शामिल होण जा रहे ने। दिल्ली दे विच बीजेपी दफ्तर फतेहजंग बाजवा ते बलविंदर सिंह लाडी पहुंच गए ने। थोड़ी ही देर दे विच बीजेपी दे विच शामिल होणगे। थोड़ी ही देर दे विच बीजेपी दा पल्ला फड़दे नजर आउणगे। कागजी कार्रवाई चल रही है, जिवें साडे सहयोगी दिल्ली तो जानकारी दे रहे सन। दो मौजूदा विधायक बीजेपी च शामिल होण जा रहे ने, फतेहजंग बाजवा ते बलविंदर सिंह लाडी। बलविंदर सिंह लाडी श्री हरगोबिंदपुर तो एमएलए ने, विधायक ने कांग्रेस दे, जो कि अज बीजेपी दा पल्ला फड़न जा रहे ने। बीजेपी दे दफ्तर दिल्ली दे विच पहुंच चुके ने। ते फतेहजंग बाजवा काफी नाम उन्हां दा चर्चा दे विच रहा है पिछले दिनां दे विच। ओ भी बीजेपी च शामिल होण पहुंच गए ने। फतेहजंग बाजवा दा नाम काफी चर्चा दे विच रहा है पिछले दिनां दे विच। जद कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री सन तां उन्हां दे बेटे नूं नौकरी देण नूं लैके विवाद हो गया सी, जिस दे दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह दे हक दे विच खड़दे नजर आए सी। उस तो बाद जिवें ही कैप्टन अमरिंदर सिंह दी विदायगी हुंदी है तो नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल खड़दे नजर आए ने। नवजोत सिंह सिद्धू दे करीबियां दे विच शामिल होए। नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हां दे हक दे विच रैली भी कीती। लेकिन अज जो कांग्रेस छड्ड के बीजेपी दा पल्ला फड़न जा रहे ने। सब तो ज्यादा इंटरेस्टिंग इस करके भी है क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस दे एमपी, उन्होंने ये ऐलान कर दिता है कि वो अपनी जद्दी सीट तो चोण लड़नगे, यानी कि जिथों फतेहजंग बाजवा विधायक ने उत्थों चोण लड़नगे, पंजाब असैंबली दी चोण लड़नगे, जिस दे करके होर भी जिहड़ी टसल है वो नजर आई है। तो किते ना किते जिवें पंकज जानकारी दे रहे सन कि हो सकता है कि बीजेपी दे नाल ये गलबात हुई होए कि उन्हां नूं उत्थों ही अपनी जद्दी सीट तो टिकट मिल जाए। यह भी हो सकता है कि दोवें भरा आमो सामने खड़े होंदे नजर आउण। तां काफी इंटरेस्टिंग इस बार दा इलैक्शन हुंदा जा रहा है। कांग्रेस दे लई वड्डा झटका। दो सिटिंग एमएलए फतेहजंग बाजवा ते बलविंदर लाडी थोड़ी ही देर दे विच बीजेपी च शामिल होणगे। तस्वीरां भी सांझियां करांगे जिवें ही ए बीजेपी दा पल्ला फड़नगे। बीजेपी दफ्तर दे विच इस वेले पहुंच चुके ने। माझे च कांग्रेस नूं वड्डा झटका। फतेहजंग बाजवा ते बलविंदर सिंह लाडी दोवें बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए ने दिल्ली दे विच ते थोड़ी ही देर दे विच बीजेपी दे विच नजर आउणगे, बीजेपी च शामिल होणगे। फतेहजंग बाजवा कांग्रेस दे मौजूदा विधायक ने। कादियां तो प्रताप सिंह बाजवा दे भरा ने। प्रताप सिंह बाजवा इस वेले कांग्रेस दे एमपी ने ते पंजाब कांग्रेस के प्रधान भी रहे ने। लेकिन दोवां भरावां दी टसल किसी तो लुक ही नहीं है। विजयपाल बराड़ साडे डीएनई जुड़े ने। विजय, किवें देखा जाए? बहुत इंटरेस्टिंग इसनूं कह सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ हो सकता है कि दोवें भरा आमो सामने नजर आउण। विजयपाल, आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल अर्शी, देखो ये जिहड़ियां इक्वेशनस ने ये जिड्डी तेजी नाल बदल रही ने, जिड्डी तेजी नाल अगे वध रही ने, उसनूं देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले दिनों के विच पंजाब की जिहड़ी लड़ाई है वो कितनी इंटरस्टिंग हो सकती है। अगले दिनों के विच कितनी इंटरस्टिंग हो सकती है। कल भी असी जो पंकज कपाही ते मैं असी डिस्कस कर रहे सी, जो चंडीगढ़ के नतीजे आ रहे सी
ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੱਕਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਦਬੰਗ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਚੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਘੁੜਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਾ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਰਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। विजय आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल अर्शी, सिटिंग एमएलए ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਪਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਬਣ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਾਕ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਵਾਇਦ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਲੜਨ ਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਗੇਨ ਹੀ ਗੇਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 3-3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 117 ਚੋਂ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏਗਾ। ਹਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਗੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ
ਜਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਮੇ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ।